اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بچوں، میں حاجی نصیر الیاس اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں سیوکس 12ویں کلاس کی شہریت جسے ہم کہتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس ہیں جی 2023 کے ایم سی کیوز، یعنی کہ 2023 میں جتنے بھی بورڈ تھے، یہ 9 بورڈ ہیں اور 9 بورڈ میں جتنے ایم سی کیوز کے پیپر آئے تھے وہ میں آپ کو سارے سال کروانے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ کر لیں گے تو اچھی خاصی آپ کی تیاری ہو جائے گی، کیونکہ اس میں سے کافی ریپیٹ ہو کے آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پہلا پیپر ہمارے پاس لاہور بورڈ کا ہے۔ لاہور بورڈ میں جو ایم سی کیوز آئے تھے 2023 کے، وہ دیکھیے آپ۔ نمبر 1، پاکستانی قومیت کی واحد بنیاد ہے اسلام۔ نمبر 2، 1973 کے آئین کے تحت ووٹر کے لیے عمر کی کم از کم حد ہے 18 سال۔ نمبر 3، افغانستان اور پاکستان کی سرحد ڈیوڈ لائن قائم ہوئی 1893 میں۔ نمبر 4، معاشرتی نظم و نسق کا معنی ہے معاشرتی حکم۔ نمبر 5، اقوام متحدہ کے سیکرٹری کا سربراہ کہلاتا ہے جنرل سیکرٹری۔ نمبر 6، لا کالجوں میں تعلیم دی جاتی ہے قانون کی تعلیم۔ نمبر 7، اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا پہلا اجلاس ہوا 1969 میں۔ نمبر 8، 24 اکتوبر 1945 کو ادارہ کا قیام عمل میں آیا اقوام متحدہ۔ نمبر 9، نیشنل ہیلتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا اسلام آباد میں۔ نمبر 10، پاکستان نے چین کو تسلیم کیا 1969 میں۔ نمبر 11، پاکستان کے سینٹ کے اراکین کی تعداد ہے 104۔ نمبر 12، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے 1913 میں۔ نمبر 13، پاکستان میں ہائی کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے 62 سال۔ نمبر 14، تقسیم بنگال ہوئی 1905 میں۔ نمبر 15، لیاقت علی کو شہید کیا گیا 1951 میں۔ نمبر 16، 1906 میں مسلم لیگ کا قیام کس شہر میں عمل میں آیا؟ ڈھاکہ۔ نمبر 17، قرارداد مقاصد منظور ہوئی 1949 میں۔ نمبر 18، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے 1929 میں۔ نمبر 19، وحدت مغربی پاکستان میں عمل میں آئی 1955۔ اور نمبر 20 ہے جی، تحریک خلافت کا آغاز ہوا 1919۔ دیکھ لیں آپ، اس میں زیادہ تر جو ڈیٹ والے ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ زیادہ آتے ہیں، تو اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے آپ نے۔ گجرانوالہ بورڈ کا ہمارے پاس آ گیا جی شہریت کا سیوکس کا 12ویں کلاس کا پیپر۔ قائد اعظم سے بطور گورنر جنرل کا حلف لیا جسٹس عبدالرشید۔ نمبر 2، پاکستانی قومیت کی واحد بنیاد ہے اسلام۔ نمبر 3، صدارتی آرڈیننس کی مدت ہوتی ہے 4 ماہ۔ نمبر 4، سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے 65 سال۔ نمبر 5، اقوام متحدہ کی اقتصادی و معاشرتی کونسل کی تعداد ہے 54۔ نمبر 6، روسی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں 1979 میں۔ نمبر 7، اسلامی کانفرنس تنظیم کا پہلا اجلاس جس شہر میں ہوا؟ رباط۔ نمبر 8، انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور کا بنیادی کام ہے بیماریوں کا خاتمہ۔ نمبر 9، پہلی دستور ساز اسمبلی کا اسپیکر تھا مولوی تمیز الدین۔ نمبر 10، دونوں سگے بھائی تھے محمد علی جوہر اور شوکت علی۔ نمبر 11، برطانوی حکومت نے برصغیر میں لوکل کونسل کا نظام شروع کیا 1883 میں۔ نمبر 12، سائمن کمیشن ہندوستان میں آیا 1927۔ نمبر 13، پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبران کی کل تعداد ہے 342۔ نمبر 14، آغا خان یونیورسٹی واقع ہے کراچی میں۔ نمبر 15، سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا 1870 میں۔ نمبر 16، دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی 1976 میں۔ نمبر 17، لفظ ڈی پی او کا مطلب ہے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر۔ نمبر 18، اقتصادی تعاون برائے ترقی کے ممبر ممالک کی تعداد ہے 10۔ نمبر 19، بنگال کی تقسیم عمل میں آئی 1905 میں۔ نمبر 20، پاکستان کا جو آئین صدارتی تھا 1962 کا۔ اس کے بعد جی پیپر نمبر
हमारे पास आ गया 3 फैसलाबाद बोर्ड का। नंबर 1 इसका MCQ है जी, वफाके पाकिस्तान में कितने सूबे शामिल हैं? 4। नंबर 2 MCQ है 1973 के ऐन में दफात की तादाद है 280। नंबर 3 1962 के ऐन के तहत बुनियादी जमहूरियतों के अरकान की तादाद थी 80,000। नंबर 4 MCQ है हमारे पास 1956 के ऐन के तहत मुकन्ना कितने अरकान पर मुश्तमिल थी? 300। नंबर 5 पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के स्पीकर थे? मौलवी तमीज अल दीन। नंबर 6 काजी मोहम्मद ईसा का तलक किस सूबे से था? बलोचिस्तान। नंबर 7 बरसगीर की तकसीम से पहले देसी रियासतें थी 600। नंबर 8 करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई? लाहौर। नंबर 9 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम किस शहर में अमल में आया? ढाका। नंबर 10 मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का क़याम अमल में लाया गया? 1886। नंबर 11 ईरान में इस्लामी इनकलाब आया 1979 में? नंबर 12 इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम कायम हुई 1969। नंबर 13 पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद की लंबाई डैश किलोमीटर है? 2252 या 2252 कह लें। नंबर 14 पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास माहदा हुआ 1960 में? नंबर 15 इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम का पहला इजलास मुनक्कद हुआ 1969। नंबर 16 पाकिस्तान में जमायती निज़ाम राइज है? कसीर जमायती। नंबर 17 माशरती नज़्म व ज़ब्त का मतलब है मुआशरती हुक्म? नंबर 18 1973 के आयन में 18वीं तरमीम किस साल में की गई? 2010 में? नंबर 19 पाकिस्तान में मर्दों की औसत उम्र है 65.8 साल, इनके 65 साल 8 माह कह सकते हैं इसे आप। और 20 यानी कि 20 में MCQ है पाकिस्तान में सेनेट के अरकान की तादाद कितनी है? 104। उसके बाद ये मुल्तान बोर्ड का आज ही हमारे पास MCQ है। इसका पहला MCQ हमारे पास है जी, सर सैयद ने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट निकाला 1866 में। नंबर 2 पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे कायद आज़म। नंबर 3 मुजीबुर रहमान का तलक सूबे डैश से था? मशरकी पाकिस्तान। नंबर 4 पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म थे मोहम्मद अली बोगरा। नंबर 5 मिंटो मार्ले इस्लाहत नाफिज हुई 1909 में? नंबर 6 कौमी असम्बली के मेंबरान की तादाद है 342। नंबर 7 1956 के ऐन के तहत मुकन्ना के अरकान की तादाद थी 300। नंबर 8 1973 के ऐन के तहत सेनेट के मेंबरान की तादाद है 104। नंबर 9 पहली दस्तूर साज असम्बली को बर्खास्त किया गया 1954 में? नंबर 10 कौमी असम्बली का हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद। नंबर 11 पाकिस्तान में सेनेटर की कम अज कम उम्र है 30 साल। नंबर 12 सूबे की बड़ी अदालत होती है हाई कोर्ट। नंबर 13 तजारती कॉलेजों में तालीम दी जाती है तजारत की। नंबर 14 मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी 1 हिजरी में। नंबर 15 पाकिस्तानी कौमियत की बुनियाद है इस्लाम। नंबर 16 ईरान में इस्लामी इनकलाब आया 1979 में। नंबर 17 रूस ने अफगानिस्तान में मुदारत की 1979 में। नंबर 18 OIC का क्या अमल में आया 1969 में। नंबर 19 अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर वाक़या है न्यूयॉर्क में। नंबर 20 पाकिस्तान और भारत के दरमियान आगरा कॉन्फ्रेंस हुई 2001 में। नंबर 5वां जी हमारे पास पेपर आ गया अब। नंबर 1 इसका MCQ है और ये पेपर है हमारे पास साहिवाल बोर्ड का। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम अमल में आया 1885 में। नंबर 2 पाकिस्तान का आयन है वफाकी। नंबर 3 करारदाद मकासद मंजूर हुई 1949 में। नंबर 4 सुप्रीम कोर्ट का सदर मुकाम है इस्लामाबाद। नंबर 5 इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम का पहला इजलास किस साल मुनक्कद हुआ 1969। नंबर 6 मिंटो मार्ले इस्लाहत मुतारफ कराई गई 1909 में। नंबर 7 पाकिस्तान में कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद है 272। नंबर 8 पाकिस्तान में 1958 में वाक़या पेश आया मार्शल लॉ। नंबर 9 करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई 1940। नंबर 10 नेशनल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट वाक़या है लाहौर। नंबर 11 अंजुमन अक़वाम का क़याम अमल में आया 1919। नंबर 12 पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया ईरान। नंबर 13 वहदत मगरबी पाकिस्तान का क़याम हुआ 1955।
नंबर 14 रूस ने अफगानिस्तान से अपनी फौजें डैश में बुला ली 1979 में 1999 में नहीं 1989 एक कम 90 जो नंबर 15 पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद की लंबाई है 2252 किलोमीटर। नंबर 16 काजी ईसा का तल्लुक सूबे से था बलूचिस्तान। नंबर 17 हजरत मुआज बिन जबल डैश के गवर्नर थे यमन। नंबर 18 3 जून के मंसूबे के तहत रेफरेंडम हुआ है हुआ। नंबर 19 1947 में पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज की तादाद थी एक। और नंबर 20 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र है 65 साल। उसके बाद आ जाएं जी आप सरगोदा बोर्ड पे। तौबा नसूह तसनीफ है डिप्टी नज़ीर अहमद की। नंबर 2 साइंटिफिक सोसाइटी को कायम किया गया सर सईद अहमद खान ने। नंबर 3 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम अमल में आया 1906 में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 बरसगीर में वजीर अमूर हिंद का ओहदा एक्ट में मुतारफ कराया गया 1858 में। नंबर 5 तकसीम बंगाल को ख़त्म किया गया 1911। नंबर 6 1956 के आयन के तहत मकन्ना के अरकान की तादाद है 300। नंबर 7 करारदाद मकासद 1949 किस वजीर आज़म के दौर में मंजूर हुई? लियाकत अली खान। नंबर 8 सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र है 65 साल। एक में ना ऊपर आया था 62 साल, ठीक है, तो ये उसको भी ठीक कर लीजिएगा, 65 साल आ रहा है ज़्यादा अब। नंबर 9 मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला असम्बली में पेश किया 1953 में। नंबर 10 वहदत मगरबी पाकिस्तान वन यूनिट का पहला गवर्नर था मुश्ताक अहमद गोरमानी। नंबर 11 पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मेंबरान की तादाद है 342। नंबर 12 पाकिस्तान में औसत उम्र है, ये 65 साल है। 65.8 भी पढ़ा है हमने, ठीक है, तो 65 वाला जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 13 यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस वाक़या है लाहौर में। नंबर 14 मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई है कम हिजरी। नंबर 15 को पाकिस्तानी कौमियत की बुनियाद है इस्लाम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लंबाई सरहद की लंबाई है 2252 किलोमीटर। और नंबर 17 हमारे पास है पाकिस्तान और चीन ने एटमी समझौते पर दस्तखत कब किए थे जी? 1986 में। नंबर 18 इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के अरकान की तादाद है 10। नंबर 19 अंजुमन अक़वाम कायम की गई 1919। नंबर 20 अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा अदारा है जनरल असम्बली। उसके बाद जी हमारे पास आ गया रावलपिंडी बोर्ड का पेपर नंबर 7, इसको करते हैं। डैश नंबर 1 कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह डैश में मुस्लिम लीग में शामिल हुए 1913। नंबर 2 बरसगीर में कौमी नज़रिए की दो कौमी नज़रिए की इस्तिलाह सबसे पहले इस्तेमाल की सर सैयद अहमद खान। नंबर 3 बंगाल की तक़सीम डैश में 1905। नंबर 4 असारुल सनादीद लिखी सर सैयद अहमद खान। नंबर 5 मिंटो मार्ली इस्लाह मुबारक कराई गई 1909। नंबर 6 साल में कौमी असम्बली का डैश इजलास मुनक्कद होना ज़रूरी है 3। नंबर 7 हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल। अब यहाँ पे फिर 62 आ गया है, चेक करना पड़ेगा मुझे। इसका जो सही आंसर मैंने नेट से चेक किया है ना वो 65 साल ही है, ठीक है, तो 65 साल की जो उम्र है वो रिटायरमेंट एज है, तो ये आपने इसको करना है, 62 वाला आपका गलत होगा। नंबर 8 काबीना का सरबराह होता है वजीर आज़म। नंबर 9 पाकिस्तान का डैश का आयन सदारती तर्ज का था 1962। नंबर 10 1973 के आयन के मुताबिक वफाक में शामिल कुल सूबे हैं 4। नंबर 11 कौमी असम्बली के इजलास की सदारत डैश करता है स्पीकर। उसके बाद जी नंबर 12 तरक्की याफ्ता ममालिक में औसत उम्र डैश साल है 70। नंबर 13 जमायत इस्लामी से पंजम तक की तलीम कहलाती है प्राइमरी। नंबर 14 हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डैश के थे यमन के।
نمبر 15 پاکستانی قومیت کی واحد بنیاد کون سی ہے؟ اسلام۔ نمبر 16 سلامتی کونسل کے کل اراکین کی تعداد ہے؟ نمبر 15، اس کا 15 آنسر ہے۔ نمبر 17 ایم سی کیوز ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان آگرہ کانفرنس ہوئی 2001 میں۔ نمبر 18 عوامی جمہوریہ چین کا قیام عمل میں آیا 1949۔ نمبر 19 اشرف غنی ڈیش میں افغانستان کے صدر منتخب ہوئے 2014 میں۔ نمبر 24 اکتوبر 1945 کو ادارہ قائم ہوا اقوام متحدہ کا۔ ہمارے پاس اب پیپر نمبر 8 ہے ڈیرہ غازی خان بورڈ کا۔ نمبر 1 ایم سی کیوز ہے، اس کا برصغیر میں 2 قومی نظریے کی اصطلاح استعمال کی سر سید احمد خان۔ نمبر 2 معاہدہ لکھنؤ طے پایا 1916 میں۔ نمبر 3 پہلی گول میز کانفرنس منعقد ہوئی 1930 میں۔ نمبر 4 قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے 14 نکات پیش کیے 1929 میں۔ نمبر 5 علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہوئی 1920 میں۔ نمبر 6 1973 کے آئین میں 8ویں ترمیم ہوئی 1985۔ نمبر 7 سینٹ کے ارکان کی تعداد ہے 104۔ نمبر 8 1962 کے آئین کی دفعات ہیں 250۔ نمبر 9 1973 کا آئین نافذ ہوا 14 اگست۔ نمبر 10 قومی اسمبلی میں اقلیتوں کی نشستیں ہیں 10۔ نمبر 11 1956 کے آئین کی قومی اسمبلی کے ارکان تھے 300۔ نمبر 12 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہیڈ آفس ہے اسلام آباد۔ نمبر 13 پاکستان میں لوگوں کی اوسط عمر ہے، اب یہ بھی کہیں 65 سال آ رہا ہے تو کہیں 68.8 آ رہا ہے، یہ بھی اب میں دیکھتا ہوں ایک دفعہ۔ دیکھیں مختلف سروے کے مطابق ایج مختلف ہے، تو کسی میں 65 آ رہی ہے، کسی میں 68 آ رہی ہے، تو آپ دیکھنا کہ ایم سی کیوز میں جو آپ کو اویلیبل ہوگی آپ نے اس کے اوپر ٹک کر لینا ہے۔ اوکے۔ نمبر 14 معاشرتی نظم و ضبط کے لفظی معنی ہے معاشرتی حکم۔ نمبر 15 پاکستانی قومیت کی واحد بنیاد ہے اسلام۔ نمبر 16 اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا 1945۔ نمبر 17 سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کی تعداد ہے 5۔ نمبر 18 پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی لمبائی ہے 2252 کلومیٹر۔ نمبر 19 روسی فوج افغانستان میں داخل ہوئی 1979 میں۔ نمبر 20 علاقائی تعاون برائے ترقی RCD کی بنیاد رکھی گئی، یہ ہے جی 1964 میں۔ آخری پیپر ہمارے پاس آ گیا بہاولپور بورڈ کا۔ اس کا پہلا ایم سی کیو ہے ہمارے پاس بنگال کی تقسیم ہوئی 1905 میں۔ نمبر 2 ہندوستان کا آخری وائسرائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ نمبر 3 سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب اخلاق جاری کیا 1970 میں۔ نمبر 4 قاضی عیسیٰ کا تعلق تھا بلوچستان سے۔ نمبر 5 پہلی گول میز کانفرنس منعقد ہوئی 1930۔ نمبر 6 صدر پاکستان کے لیے کم از کم عمر ہے 45 سال۔ نمبر 7 سپریم کورٹ کا صدر مقام ہے اسلام آباد۔ نمبر 8 1973 کے آئین کے تحت وفاقی پاکستان میں صوبوں کی تعداد تھی 4۔ نمبر 9 سینٹ میں کورم کتنا ہے جی؟ 25%۔ نمبر 10 محکمہ صحت زیر کنٹرول ہے صوبائی حکومت کے۔ نمبر 11 سپریم کورٹ کے ججز کے عہدے کی میعاد ہے 65 سال۔ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے نا اس کی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے 65 سال ہے، یہ ٹھیک ہے 65 ہی ہے سب میں۔ نمبر 12 مالیاتی بل پہلے پیش کیا جاتا ہے قومی اسمبلی میں۔ نمبر 13 1947 میں پاکستان میں واحد میڈیکل کالج تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج۔ نمبر 14 چین کا قیام عمل میں آیا 1949۔ نمبر 15 پاکستان میں ڈیش نظام کی جڑیں بہت مضبوط ہیں جاگیردارانہ۔ نمبر 16 حضرت معاذ رضی اللہ عنہ گورنر تھے یمن۔ نمبر 17 امریکہ نے پاکستان پر ایٹمی پروگرام ترک کرنے کے لیے دباؤ ڈالا 1990 میں۔ نمبر 18 امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا 2001 میں۔ نمبر 19
बंडूंग कॉन्फ्रेंस हुई 1955 में। और लास्ट पेज 20 वाला, पाकिस्तान ने मगरबी ब्लॉक में शमूलियत अख्तियार की 1954 और 1955। ये हमारे पास सिविक्स के 12वीं क्लास के MCQs आ गए हैं। इसको आपने अच्छे से याद करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ओके चलो।